नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा कि लिंब पत्र परि निराट पिता सत्य कथा। पिता सत्य कथा जेते द्रुत गति दौड़तु ना कहीं श्मशान भूमि अतिक्रम करिकी जाई परिबे नहीं। यात्रा जेते वीआईपी होना कहीं समस्त शेष स्थान होछि श्मशान। निजक जेते साहसी मन करंतु ना कहीं चेस खेल शेष होगा पर राजा एवं अन्य समस्त को गोटे बाक्सरे रखा जाए। समस्तंकर अहंकार अच्छे किंतु पाउंसरे परिणत होगा पर सेमाने समस्ते समान रंगर हो जाती। समस्तंक जीवन भिन्न किंतु समस्तंकर शेष समान, केवल कहानी गुड़िक भिन्न। सुख लोभरे नूतन दुख जन्म निए। जीवन रे केतेबेले आवश्यकता एवं इच्छा दुईटी जाक पूर्ण हुए नहीं। जड़े जेते आरामदायक हुए से सेते अधिक द्वंद्व पड़ जाए। डेणा बढ़िबा मात्रे पक्षी माने सेमानकर गंतव्य स्थल को भूली जाती। जदि बापा मांकर बहुत धन संपत्ति थाए तेबे पिला माने टंका रोजगार करने को भूली जाती। कृष्ण एवं सुदामा का जुग एवं शेष हो गलानी। लोक माने एवं गरीब लोकों सहित संपर्क गढ़ा को भूली गले। जदि स्त्री टिके कठोर भाव में कथा कहे बा टिके रागिकी कथा कहे तेबे स्वामी घर को आसवा को भूली जाए। लोक माने बहुत परिमाण रे संपर्क तैयारी करती किंतु ताको बजाय रखा को भूली जाती। समस्ते परस्पर गोड़ टाणी नेउछंती किंतु पड़ जाइथिबा लोक को उठाइबा को भूली जाउछंती। भूलले मध्य काहा उपरे रागंतु नहीं, कारण आजिकल लोक माने मनेबा पई भूली जाउछंती। सेथिलागि भूलले भी काहा उपरे रागंतु नहीं। सांग माने वीडियो जदि भल लागुथाए तेबे गोटे सब्सक्राइब कर देबे एवं छोट लाइक कमेंट शेयर भी आपण सांग मान सहित शेयर करिवे। रावण जने विद्वान थिले, यह गुरुत्वपूर्ण नुहे। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कि जने विद्वान मध्य रावण होई पारे। केही जेते संवेदना देउना काहेकि, कांधरे हाथ पकाउना काहेकि किंबा पाखरे लुह ढालुना काहेकि, ताहा कौनसी लाभर नुहे। कारण निजको निजर जंत्रणा सह्य करने को पड़ी थाए, भाग्य सहित लड़िबा को पड़ी थाए, जीवन आघात सह्य करने को पड़ी थाए एवं निज युद्ध निजे ही लड़िबा को पड़ी थाए, जोटा कि वास्तविक कथा। सांग माने जदि आपण जीवन रे खुशी हेबा को चाहुछंती तेबे निजके एक शांत हृदय परि करंतु। जहा जोगु जदि केही कोयला फिंगी दिए ना तेबे यह आपे आपे ठंडा होई जिवो। लोक माने एते सहजरे कहि दियंती राति सरीगला तो कथा सरीगला। वास्तव में सेमान को किए कहि परिबो। आघात लिभा पई राति लागे नहीं। जीवन बहुत छोट पड़ जाए से आघात को लिभा पई। मने रखंतु सांग माने, केही आपणकर जेते निजर होंतु ना काहेकि, केही भी आपणकर जेते निजर होंतु ना काहेकि, जेते बळे असुविधा आसे से केवल निज जत्न नुहे। सतरे सांग माने आपणकर जी जेते निजर होइथांते ना काहेकि, जेते बळे आपणकर खराब समय आसीबो से केवल ता निजर ही जत्न नेबो, आपणकर नुहे। आजिर प्रेरणा केवल देखाणिया पई भल होंतु नाही। ईश्वर आपण को केवल बाहर नुहे बरं भीतर मध्य जानती। आपण यदि लोक मान आगे देखाणी हेबे से किसी मूल्य नहीं। भगवान आपण को भीतर भी जानती बाहर भी जानती। से वास्तव में भल हुंतु, देखाणिया पई भल हुंतु नहीं। टंका रखा बैंक खोजा सहज एवं सुना रखा लकर खोजा सहज, किंतु आजिकल आपण भावना बांटिया सठिक व्यक्ति खोजा बहुत कष्ट होता है। सतरे सांग माने गोटे भल व्यक्ति खोजा बहुत कष्टकर आजिका जुगरे। पिता सत्य कथा। लंबा सूता एवं लंबा जीभ केवल समस्या सृष्टि करे। सेथिपाई सूता को गुड़ाई रखंतु एवं जीभ को मोड़िकी रखंतु। चुल्ली रे सुना एवं लुहा उभय को गरम करा जाउथिला। केतेबेले कारीगर सुना को पिटुथिला तो केतेबेले लुहा को। सुना हसी कहला, भाई लुहा तुमको पिटा जाउछि एवं मते मध्य पिटा जाउछि। तेबे तुमे एते शब्द काहेकि करुछ? मु चुपचाप सब किछि सह्य करुछि। लुहा हसिला आ कहला, भाई सोना कारीगर तुमको पिटी पिटी आकृति दिए नहीं,
ସେ ସିଧାସଳଖ ହାତୁଡ଼ିରେ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ଉପରେ ଲୁହା ଦ୍ୱାରା ପିଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୁହା କହିଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ମୋର ନିଜ ଭାଇ ମୋତେ ପିଟୁଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥାଏ। 4 ଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଏହି ଭ୍ରମରେ ବଞ୍ଚେ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତି କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୟର ପାଳି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ କି ସମୟ ବଦଳି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଶୁଖିଗଲା ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେତେ, ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବି କେତେ, କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ଆଜି ମୁଁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଓଲଟା ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି ଓଲଟା ଝୁଲୁଛ? ତୁମେ ତଳକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହଁ? ଝିଟିପିଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଛାତ ଉପରକୁ ଧରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଦୂରକୁ ହଟିଯାଏ ତେବେ ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେହି ଝିଟିପିଟି କେହି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ମୁଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭ୍ରମରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ଧରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ମୁଁ ପାଖରେ ନଥାଏ ତେବେ ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ କାହାର ବଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ମହାଶୟ। ଏଠାରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୁହଁ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ବି ହେଲେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାଜ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, କାହା ସହିତ କେମିତି ମିଶିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ଏକା ଗତି କରେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ଫୋଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ସହିତ ଗତି କରେ ଏହା ଚିରି ଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କପଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ିବା କାମ ହୋଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗତର ପ୍ରଭାବ। ସଙ୍ଗତ ହୁଏତ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କହିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ୍ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କହିବା ଉଚିତ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କହିବା ଉଚିତ। ମହାଶୟ, ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଠାରେ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପଣିଆ ହେବା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କର୍ମ। ସେଇଟା ହିଁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ପୂଜା କରିବା ଅଧିକ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋଗୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଭଲ। ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରଖିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ସୁଖ ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଜୀବନର ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ଉଭୟ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଅପାର ଖୁସି ଅଛି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି
ତାହା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ଖୁସି ବି ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀ ବାଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଟି କୁମ୍ଭାରକୁ କୁହେ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ମାଟି କୁମ୍ଭାରକୁ କହେ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିବ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବି। ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବେ। ସେମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।